Good morning, friends, students. Today we will start a new poem. We have knew that the SSC board all reduced our syllabus 25%. So, in unit number 2nd, unit number 2 and unit number 3, these two lessons are reduced from syllabus. की विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की पाठ्यपुस्तक मंडळाने या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती काही अभ्यासक्रम आपला कमी केला, 25% अभ्यासक्रम कमी केले. मागच्या बुधवारी आपण 2.1 कंपॅरिझन ही कविता अभ्यासलेली आहे आणि त्यानंतरचा जो भाग आहे 2.2 आणि 2.3 हा तात्पुरता या वर्षीपुरता अभ्यासक्रमातून कमी करण्यात आलेला आहे आणि म्हणून आज आपण 2.4 ही कविता आपण अभ्यासायला घेतोय. ओके, सो टुडे we will see the poem Please Listen. The poet is unknown. We don't know the name of the poet. Poet is unknown poet. Poet's name is not known to us. So it is called unknown poet. The name of the poem is Please Listen. In the title is especially reflect what is the emotion, what is the feelings of the poet. अर्थातच बघा, कवितेचं शीर्षकच असं आहे, प्लीज लिसन, कृपया ऐका. मीन्स पोएट वॉन्ट्स टू लिसन टू हिम. कवीची इच्छा काय आहे की माझं कुणीतरी ऐकावं. फॉर दॅट द पोएट सेज please listen. If we read the whole poem, we will understand that what is the feelings of the poet. So first of all, I will read the poem. Please listen. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problems, you have failed me, strange as that may seem. Listen. All I ask is that you listen. Don't talk or do, just hear me. Advice is cheap. 20 cents will get you both Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper, and I can do for myself. I am not helpless, maybe discouraged and flattering, but not helpless. When you do something for me that I can, and you to do for myself, and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business.
of understanding what is behind these irrational feelings. And when that is clear, the answers are obvious and I don't need advice. And when that is clear, the answers are obvious and I don't need advice. Irrational feelings make sense when we understand what is behind them. Perhaps that is why prayers works sometimes for some people, because God is mute and He doesn't give advice or try to fix them. God just listens and lets you work it out for yourself. So please listen and just hear me. And if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. When you read the poem fully, the poet is ready to listen to you also. But he first says, please first listen me. आता संपूर्ण कविता पण वाचली आणि एक गोष्ट लक्षात आली काय की कवीचं असं मत आहे, प्लीज लिसन टू मी, की माझं काय म्हणणं आहे ते ऐका. आणि ॲट द लास्ट लाईन द पोएट सेज दॅट आय विल ऑल्सो लिसन टू यू, मी सुद्धा तुमचं ऐकणार आहे. द पोएट इज रेडी टू लिसन टू यू. कवी तुमचंही म्हणणं ऐकायला तयार आहे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज रिक्वेस्टिंग, नॉट गिव्हिंग ऑर्डर, बट ही रिक्वेस्टिंग, प्लीज लिसन. First of all, we will see the first stanza. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, this actually happened in everyday life. This actually happen in everyday life. When we are requesting someone that please listen, and what is the reaction? The reaction is he is giving you advice how to behave. So the poet himself says that when I ask you to listen to me, and what you are doing? What is your duty? Your duty is to listening. But what you are doing? You are giving me advice. It means you have not done what I asked. The poet says that you have not done what I asked. In first stanza, there are only 3 lines. And in 3 lines, the poet says that when I ask you to listen to me, and what is your reaction? You are giving me advice. Means you have not done what I have asked you. अर्थात कवितेच्या सुरुवातीलाच कवी या ठिकाणी असं म्हणतो, when I ask you to listen to me, की मी तुला पहिल्यांदाच काय सांगितलं? Listen to me, माझं ऐक. And you start giving me advice. आणि तू काय केलंस? तर माझं ऐकण्याऐवजी मला ऍडवाइस द्यायला सुरुवात केलीस, मला सल्ला द्यायला सुरुवात केलीस. You have not done what I asked. याचाच अर्थ काय? मी रिक्वेस्ट करून तुला सांगितलं, काय सांगितलं? प्लीज लिसन टू मी, कृपया माझं ऐक. आणि तू मात्र काय केलीस कृती? तर माझं न ऐकता मला सल्ला द्यायला सुरुवात केलीस, म्हणजेच मी जे सांगितलं ते तू केलंच नाहीस. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I should not feel that way, it means
You are trampling on my feelings. In the second stanza, the poet says that when I ask you to listen to me, you begin to tell me why I should not feel that way. Means I am requesting you that please listen to me. I am requesting you to please listen to me, and you begin to tell me why I should not feel that way. I asked you to listen to me. मी काय सांगितलं की कृपया माझं ऐका. आणि what is your reaction? You begin to tell me why I should not feel that way. आणि तू मला काय सांगायला सुरुवात केलेली आहेस की तुला असं वाटलंच नाही पाहिजे काय की माझं कुणीतरी ऐकावं. दॅट इज टोटली रॉंग, नाही का? हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. कारण कवी या ठिकाणी रिक्वेस्ट काय करतोय, प्लीज लिसन टू मी, की कृपया माझं ऐका, असं कवी म्हणतोय. आणि नेमकं समोरच्यानी काय प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केलेली आहे, यू बिगिन टू टेल मी, तू सांगायला सुरुवात केलीस काय, वाय आय शुड नॉट फील दॅट वे. या पद्धतीचे विचार मला वाटलेच नाहीत पाहिजेत, अशा पद्धतीचे विचार माझ्या मनात येताच कामा नयेत. इट मीन्स यू आर ट्रॅम्पलिंग ऑन माय फिलिंग्स. याचा अर्थ काय, यू आर ट्रॅम्पलिंग माय फिलिंग्स. मीन्स ट्रॅम्पलिंग मीन्स टू ट्रेड अंडर फूट. टू ट्रेड अंडर फूट. ट्रॅम्पलिंग मीन्स टू ट्रेड अंडर फूट, पायाखाली तुडवणे. म्हणजे माझ्या भावना तू काय केल्यास, पायदळी तुडवल्यास. माझ्या भावनांना कुठंच प्राधान्य दिलेलं नाही. आय एम रिक्वेस्टिंग अगेन अँड अगेन, अगेन अँड अगेन आय एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज लिसन टू मी. की पुन्हा 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 मी रिक्वेस्ट काय करते, प्लीज लिसन टू मी, कृपया माझं ऐका. आय एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज लिसन टू मी. मी पुन्हा पुन्हा काय रिक्वेस्ट करते की कृपया माझं ऐका. And what is your reaction? You are not listening me, but you are giving me advice and you are telling me that I should not feel that way. It means that you are trampling my feelings, you are ignoring my feelings, or you are just insulting my feelings. याचा अर्थ काय की माझ्या ज्या काही भावना आहेत त्या भावना काय केल्यात तुम्ही, त्याला इग्नोर केले, त्याला दुर्लक्ष केले, किंवा त्याला पायदळी तुडवले, किंवा सरळ सरळ माझ्या भावनांचा अपमान केलेला आहे. दॅट इज द फिलिंग्स ऑफ पोएट. पोएटचं मत काय की मी रिक्वेस्ट करतोय की प्लीज लिसन टू मी. माझं मत काय की कृपया माझं ऐका. आणि तुम्ही काय करताय, यू आर गिव्हिंग मी ऍडवाइस अँड समटाइम्स यू आर टेलिंग मी दॅट आय शुड नॉट फील दॅट वे. आणि तुम्ही मला असं सांगताय की तुला तसं वाटलंच नाही पाहिजे. म्हणजेच काय, तुम्ही माझ्या भावना पायदळी तुडवतायत, माझ्या भावनांना काही किंमत देत नाही. In third stanza, the poet says that when I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. The poet here says that when I ask you to listen to me, की मी जेव्हा तुम्हाला प्लीज लिसन टू मी सांगतोय, कृपया माझं ऐका असं सांगतोय, अँड व्हॉट यू आर डुईंग, यू फील यू हॅव टू डू समथिंग टू सॉल्व माय प्रॉब्लेम, बट you are
are not listening to me, but you are feeling that you have to do something to solve my problem. Means you feel yourself that you are helping me to solving the problem. मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा रिक्वेस्ट करतोय काय, प्लीज लिसन टू मी, कृपया माझं ऐका. आणि तुमचं काय चाललंय की तुम्हाला असं वाटतंय की तुम्ही माझ्यासाठी काहीतरी करताय. कशासाठी? टू सॉल्व्ह माय प्रॉब्लेम. की माझी एखादी समस्या आहे आणि ती समस्या सोडवण्यासाठीच तुम्ही प्रयत्न करताय असं तुम्हाला वाटतंय. यू हॅव फेल्ड मी, म्हणजे मला इथं अपयशीच ठरवलं. कारण माझं फक्त म्हणणं काय, प्लीज लिसन टू मी, कृपया माझं ऐका. सो इट इज टोटली स्ट्रेंज as that may seem, because I am only requesting you to listen to me. And what you are doing? You are feeling yourself that you are helping me in solving my problem. It means you failed me, and this is totally strange thing. The poet here says that I ask you to listen to me. And what you are doing? You feel yourself that you have to do something for me to solve the problem. It means you have failed me, and this is totally strange thing. कवी या तिसऱ्या कडव्यामध्ये असं म्हणतोय, when I ask you to listen to me, की ज्या वेळेला मी तुम्हाला सांगितले की कृपया माझं ऐका, तर तुम्ही काय करताय? You feel you have to do something to solve my problem. मी ज्या वेळेला तुम्हाला असं सांगतोय की कृपया माझं ऐका, त्यावेळेला तुम्हाला असं वाटतंय, तुम्हाला असं फील होतंय, तुम्हाला असं वाटतंय की तुम्ही माझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी काहीतरी करताय. इट मीन्स यू हॅव फेल्ड मी. याचा अर्थ असे की तुम्ही मला अपयशी बनवलं. का? आय एम रिक्वेस्टिंग टू लिसन टू यू. मी तुम्हाला विनंती करतोय पुन्हा पुन्हा माझं ऐका. ऐकायचं राहिलं बाजूलाच, तुम्हालाच असं वाटायला लागलं की तुम्ही माझा समस्या काहीतरी माझ्याकडे आहे आणि ती समस्या सोडवण्यासाठीच तुम्ही मदत करताय असं तुम्हीच तुम्हाला स्वतःला वाटून घेतलंय. म्हणजेच ही काय आहे, टोटली विचित्र गोष्ट आहे. दिस इज स्ट्रेंज ॲज दॅट मे सीम. म्हणजेच काय, ही पूर्णपणे एक विचित्र अशी बाब झालेली आहे. कारण तुम्हाला जे काम सांगितले ते तुम्ही केलंच नाही. तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे? प्लीज लिसन टू मी, की माझं कृपया ऐका. ते तुम्ही केलंच नाही. त्याऐवजी तुम्हाला असं वाटतंय यू आर लिसनिंग टू मी मीन्स यू हॅव हेल्पिंग मी टू सॉल्विंग माय प्रॉब्लेम, अँड इट इज टोटली स्ट्रेंज थिंग. दॅट इज द ओपिनियन ऑफ पोएट. लिसन. All I ask is that you listen. So the poet says here that listen, I ask is that you listen. Listen, all I ask is that you listen. कवी पुन्हा पुन्हा म्हणतोय लिसन, ऐका. मला ऐकून काय म्हणायचंय? फक्त माझं ऐका. डोंट टॉक ऑर डू. काहीही बोलू नका, काहीही करू नका. डोंट टॉक ऑर डू, जस्ट हिअर मी. अँड लास्ट द पोएट हिअर सेज दॅट जस्ट हिअर मी. हिअर द टू वर्ड्स आर युज्ड, लिसन अँड हिअर. What is the difference between listen and hear? Listen means listening with getting attention, and hear means only hearing. Listen म्हणजे काय असतं? लक्षपूर्वक ऐकणं, अटेन्शन देऊन ऐकणं. आणि हिअर मीन्स ओनली हिअरिंग, फक्त कानावर पडतंय काहीतरी. अँड लिसन मीन्स गिव्हिंग अटेन्शन टू द वर्ड्स, की जे शब्द आहेत त्याकडे अगदी लक्ष देऊन ऐकणं म्हणजे लिसनिंग. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन हिअर अँड लिसन. हिअर मीन्स
ओनली हिअरिंग, नॉट गिव्हिंग टोटली अटेन्शन टू द वर्ड्स. खूप लक्ष न देता ऐकणं म्हणजे हिअर, and giving attention to the words, that is called listening. That is the difference between two things, listening and hearing. So the poet says that listen, I ask is that you listen. की कवी काय म्हणतोय, listen, all I ask is that you listen. ऐका, आणि मी एकूण काय म्हणतोय, फक्त ऐका. Don't talk or do, just hear me. बोलू नका, कोणती कृती करू नका, फक्त काय करा, लिसन, लिसन अँड लिसन. फक्त माझं ऐका. ओके स्टुडंट्स, नाउ वी विल स्टॉप हिअर. ओके.